सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के तमाम दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाज़र हाँ चर्चा करने के लिए। तो चर्चा होगी भलके लोक सभा जिमनी चोणां ने संगरूर दियां, जिसनूं लैके बीते दिन तो जिहड़ा विश्राम लग गया सी, विराम लग गया सी चोण प्रचार ते। चोण प्रचार ते रोक लग गई सी, चोण जाब्ता लागू ते अज तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई ने। चोण कमीशन दी हदायतां दे अनुसार प्रशासन दे वल्लों पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई थावां ते पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, ਬੱਸਾਂ भी तैनात की ने, हैल्पलाइन नंबर तक भी जारी किए गए हैं कि जो कोई अणसुखावी घटना ना वापर पावे। ईवीएम मशीनां जिहड़ियां लेके पहुंचियां ने टीमां, वख-वख तरीके दे नाल होर जिहड़ी चोण समग्री है उसनूं लैके टीमां पहुंच चुकियां ने। भलके जिहड़ियां चोण जिहड़ी शुरू हो जाएगी तो वख-वख पार्टियां दे उम्मीदवार ने। गुरमेल सिंह घराचों आम आदमी पार्टी तो, कांग्रेस पार्टी तो दलवीर गोल्डी ने, तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल सिंह ढिल्लों, सिमरनजीत सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो, कमलदीप कौर श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार ने। तो तुहानूं दस दिंदे आ कि चोण जाब्ता लग चुकिया है तो हॉट सीट बनी हुई है संगरूर इस समय। भलके संगरूर लोक सभा जिमनी चोणां ने प्रशासन के वलों पूरियां तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई ने। तो जिहड़े लोग ने 15 लाख तो वध वोटर ने संगरूर की इस लोक सभा सीट के जिहड़े अपनियां वोटां पाउणगे तो उम्मीदवार की किस्मत का फैसला लोगों के वलों किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र है। पर हर एक पार्टी है, जिहड़ियां भी पार्टियां ने, 5 पार्टियां इस समय ज़्यादा सरगर्म ने, जिहड़ियां हाईलाइट ने, पर कुल 16 उम्मीदवार ने। हर एक पार्टी जित के दावे करती है, 5 पार्टियां जित के ज़्यादा करीब ने, पर किहड़ा उम्मीदवार बाजी मारेगा इस ते हले प्रश्न चिन्ह लग्या होया। चोणां 23 जून 2022 नूं जानी कि भलके ने जदों नतीजे आउणगे उस समय पता लग जाएगा कि किहड़े उम्मीदवार की झोली दे विच जित पई है तो किहड़े उम्मीदवार तो लोग प्रभावित होए ने। इसका फैसला तो कल ही लोगों ने कर लेना जदों ईवीएम मशीन ते बटन दबिया जाएगा कि किहड़ी पार्टी के हक दे विच किहड़े जिहड़े चोण निशान का बटन लोग दबदे ने। 15 लाख वोटर ने, जिसनूं वध वोटां पैणगियां मैंबर पार्लीमेंट खावेगा संगरूर तो। हालांकि हुण तक जिहड़ी सीट है संगरूर लोक सभा की 2014 तो लैके 2022 तक हुण तक आम आदमी पार्टी के कोल रही है। 2014 के भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जिते सी, 2019 के भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जिते सी। 2022 दियां जानी कि लंघियां विधान सभा चोणां दे विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के धूरी तो जितण दे नाल ही सीट खाली हो गई सी ते जिस दियां उप चोणां भलके ने। प्रशासन के वलों तैयारियां भी कीतियां गईयां ने। ईवीएम मशीनां नूं लैके जिहड़ियां तैयारियां कीतियां गईयां ने, सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिते गए हैं कि कोई अनसुखावी घटना ना वापर जाए। तो प्रशासन का यही कहना है कि अमन अमान के नाल जिहड़ियां इह चोणां होणगीਆਂ। काफ़ी महत्वपूर्ण मन्नियां जा रही ने यह संगरूर दियां जिहड़ियां लोक सभा जिहड़ियां जिमनी चोणां होण जा रही ने। तो इसका प्रभाव किते ना किते अगली रणनीति से भी पवेगा, अगली राजनीति से भी पवेगा, क्योंकि 2024 के विच फिर तो लोक सभा चोणां ने तो यह सीट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते होर भी आम आदमी पार्टी के आगू कहते हैं कि साडी राजधानी है, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस सीट तो जिते ने। हुण आम आदमी पार्टी के वलों 3 महीनों के सफर के विच लोकां नूं राहत देण दे वाले जिहड़े काम कीते ने, उह कम्मां तो लोकां नूं राहत मिली है जां नहीं, तो चोणां तो झलकेगी वो जिहड़ी लोकां दी जिहड़ी झलक पवेगी कि आम आदमी पार्टी के 3 महीने के इस कारगुजार तो लोग प्रभावित होए ने जां नहीं। ते इन्हां चोणां दे नतीजिਆਂ तो बाद जिहड़ी पंथक पार्टी खवाउंदी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, तो उस भी उहदे वल्लों भी तय किया जाएगा कि पार्टी का भविख की होवेगा, कि वो सिर्फ नारे के अंदर है जां वोटां जताउण दे विच भी सफल हुंदी है, लोग प्रभावित होंदे ने। दलवीर गोल्डी का जिहड़ा चल रहा है कि हुण तक दलवीर गोल्डी कित्थों पढ़ाई की है, कदों कांग्रेस दे विच आए ने, कदों पहली बार विधायक बने ने। दलवीर सिंह गोल्डी की हिस्टरी चल रही है। GFX के जरिए असीं तुहाडे तक पेश कर रहे हैं कि हलका धूरी तो 2017 के विच दलवीर सिंह गोल्डी पहली बार जिते सी। 2022 दी विधान सभा चोणां दे विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हत्थों उन्हां दी हार हुई सी। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने गुरमेल सिंह घराचों नूं मौका दिता है। पिंड घराचों के सरपंच भी ने, MA गणित की हुई है, MBA दी भी उन्होंने पढ़ाई की हुई है। तो 2013 के विच आम आदमी पार्टी शामिल हुई सी गुरमेल सिंह घराचों। नौजवान उम्मीदवार ने, परिवार का पहला सियासत के नाल कोई नाता नहीं है, सरपंच बने ने। तो कमलदीप कौर राजवाणा अकाली दल के उम्मीदवार ने, भाई बलवंत सिंह राजवाणा की भैन ने कमलदीप कौर राजवाणा। श्रोमणी अकाली दल बसपा ते पंथक जथेबंदियां ने उन्होंने सांझे तौर पर कमलदीप कौर नूं उम्मीदवार ऐलानिया, पर कमलदीप कौर अकाली दल के चोण निशान तो जानी कि तकड़ी तो चोण लड़नगे। पहला हालांकि उन्होंने ना करती सी चोणां लड़न तो, पर हुण लड़ रहे हैं। 2014 दियां लोक सभा चोणां दे विच कमलदीप कौर राजवाणा के हक जो विरोध के ही अकाली दल ने उम्मीदवार खड़ा किया दीपिंदर सिंह ढिल्लों, पर अज कमलदीप कौर के
ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੌਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਮਲ ਸੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੁਵਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੜਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਲੜੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਹਾਰ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਲਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਨੋਦ ਲਈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 540 ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 67% ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਰੂੜ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਖਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 65 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਮਲ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਤਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਔਰ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਮਲ ਜੀ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ EMPLOYEES ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਭਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ 50 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ 50 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਭਗਦੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ,
शिव सेना ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਪਥੀ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ 15 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਠੀਕ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਦ ਬਦਲਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
वर्कर भी इसे करके नाराज हो जाता है कि वो पार्टी का काम करते नहीं और वर्कर की सुनवाई नहीं करते। वो लोग ਜਿਹੜੇ वर्कर की सुनवाई नहीं करते सन वो पार्टी तो बाहर हो गए। ਅੱਜ वर्कर डट के दलबीर गोल्डी जी के नाल खड़ा और डट के उन्हों का काम कर रहा और निस्वार्थ भावना नाल काम कर रहा और इस करके सानू आस है कि दलबीर गोल्डी जी अच्छा रिजल्ट लैके आएंगे। एक गल मैं इत्थे होर कहां कि सोई साहब ने कहा कि बई कांग्रेस जिहड़ी है वो बहुत कुछ कहा कांग्रेस बारे। मैं सोई साहब के जहन च एक गल लियानी चाहना कि अज भी जे आम आदमी पार्टी ने असैंबली में 42% वोट लीती है तो कांग्रेस ने 29% लीती है और अकाली दल ने 18% लीती है और बीजेपी ने 6% लीती है और उन्हें 2 सीटां जीतियां। और एडी छाल मार के कहना कि असी आ कीता असी वो कीता, जो कुछ बीजेपी ने पंजाब च कीता वो सारी दुनिया जानती है, सारे पंजाबी जानते हैं। बीजेपी किते भी पंजाब के मसलियां विच सिंसीयर नहीं रही। बीजेपी एंटी पंजाब पॉलिसी के नाल चल रही है, चाहे वह BBMB का मसला होवे, चाहे वह चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का मसला होवे, चाहे वो देखो बीजेपी हर मसले ते एंटी साबित हुई है। चाहे वो किसानों का मसला है, एंटी किसान है, जे मजदूरों का मसला है तो एंटी मजदूर है। मजदूरों के PF का रेट ऑफ इंटरस्ट घटाता, किसानों के नाल कोई उन्होंने 1 साल खराब करने तो बाद झूठे वादे करने तो बाद उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो कित्थे खड़ी है बीजेपी, किस करके लोग वोट पाएंगे बीजेपी नूं। जिद्दां मानयोग प्रमोद जी ने कहा कि भी बीजेपी हो सकता है जिहड़ा शहरी वोट है बीजेपी के चलावे च आ जाए भी असी आ करांगे वो करांगे। हो सकता है कोई 1-2% वोट वध जाए पर यह आऊगी प्रमोद जी चौथे नंबर ते। ठीक है विनोद जी। सोही साहब ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਨੇ। देखो इस तरह है कि राजा वड़िंग नूं ते ओहदी वोटी सीरियस नहीं लेंदी ते तुसीं राजा वड़िंग दी गल करी जांदे जे। तुहानूं पता होना चाहिए आवाजे खलकत नगाड़ा खुदा। अज छाबड़ा जी ने जिहड़ी गल कीती है ना कि कमल दा फुल जिहड़ा कमल दा फुल वो रूल कर रहा जरूर दे विच। नंबर 2 जिहड़ी तुहानूं मैं गल करनी चाहुंदा, तुसीं कहंदे हो वादे नहीं पूरे कीते। 7 एयरपोर्ट पंजाब नूं ऑलरेडी बीजेपी ने दे चुके हैं। जे ढिल्लों साहब ने कहा कि 8वां एयरपोर्ट ते उन्हां दी गल ते फुल चढ़ाए जाणगे। संगरूर नूं एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना पेश किया जाएगा। तुसीं देखियो जिथे जिथे बीजेपी गई है, जिथे जिथे अज असीं गुरदासपुर इलैक्शन जिते हैं ना ते पठानकोट च पुत्तां दा राजा कहा जाता सी विनोद खन्ना होना नूं। विनोद खन्ना होना ने गुरदासपुर दी हार बदलती। जे असीं हुशियारपुर जिते हैं ते हुशियारपुर जाके हालात देख लो हुशियारपुर पार्लीमेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे किद्दां बन गए ने। देखो जिहड़ी जगह ते बीजेपी जित्ती है उस इलाके दा बहुमुखी विकास हुंदा है। ते जिथों तक कांग्रेस की गल है उन्हां नूं आप नहीं पता राजे वड़िंग कि अज उहदे नाल कितने वजीर पुराने रहने ने, अज कितने वर्कर रहने ने। मैनूं लगदा कल्ला राजे ने गल्लां कीतियां रह जाणीआं, इहदे कोल ते होर गल्लां तों ना कुछ नहीं हैगा। मैनूं याद है कि स्पीचां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ।
सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ द्रौपदी मुर्मू ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਖੀਰੀ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਿਕੜੀ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲ ਵਿਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਬੱਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ MP ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, 13 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PGI ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, IIT ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁਸ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ 70 ਸਾਲਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। 2 ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾੜ ਫੂਕ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਛੇੜੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ 25% ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 50% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਵਰਦਾ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੇਰੂ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਲ ਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਜਬਾਗ ਦਿਖਾਤੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? 43% ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ $1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ $1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 78 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਔਰ 18 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਵਾੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਯੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਐਮਬੈਸਡਰ ਟੂ ਐਮਬੈਸਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ? ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ। LK ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। LK ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁਵਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ LK ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ LK ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ। ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁਵਰਾਜ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ
ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਸੰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, hospital ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 365 ਤੋਂ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 3D ਸਕੈਮ 4D ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਲੇ ਕਰ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕ ਡੀਪ ਇਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 15 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਨੈਕ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਨੈਕ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਆਰਾਮ ਰੂਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਿਖ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖੇਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਮਲ ਸੋਈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।